السلام علیکم پیارے ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو قاری حنیف ملتانی کا بیان سنانے جا رہا ہوں۔ اس بیان کو آپ مکمل ضرور سنیں۔ چلو شروع کرتے ہیں بیان۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ نکالو اپنے ساتھ ساتھ راجی MC۔ گزشتہ جمعے میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی تشریح عرض کی تھی جس حدیث پاک میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 قسم کے آدمی عرش عظیم کے سائے میں چھاؤں میں آرام سے سکون سے ہوں گے۔ ان میں سے ایک چیز یہ بھی تھی، ان 7 آدمیوں میں سے ایک وہ بھی ہے کہ صدقہ اور خیرات اس طرح پہ کرے کہ دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں کو پتہ نہ چلے۔ قرآن کریم نے دونوں چیزوں کی طرف صراحتاً وضاحت فرمائی ہے۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم۔ فرمایا اگر تم صدقہ اور خیرات چھپا کر دو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور اگر اعلانیہ دو تو تمہارے لیے پھر بھی بہتر ہے۔ چھپا کر دینے میں مصلحت یہ ہے کہ دوسروں کو پتہ نہ چلے۔ اللہ پاک اس عبادت سے بے انتہا خوش ہوتے ہیں جو صرف اللہ کو پتہ چلے۔ ایک حدیث میں ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میدان حشر میں آواز لگے گی، کہاں ہیں وہ لوگ جو راتوں کو مجھے یاد کیا کرتے تھے؟ اعلان کیا جائے گا، آؤ نور والے ممبروں پہ بیٹھ جاؤ، تم اندھیروں میں مجھے یاد کیا کرتے تھے، آج نورانی ممبروں پہ بیٹھ جاؤ۔ ایک اور حدیث میں ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب آدمی چھپا کر کے کوئی عبادت کرتا ہے، مخفی عبادت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس کی قبولیت کی امید رکھتا ہے تو خدا بند کریم اس سے بہت راضی ہوتے ہیں۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم۔ دونوں چیزیں صاف ہیں۔ میری راہ میں جو خرچ کرنے والے لوگ ہیں وہ دن میں کریں یا رات میں کریں، وہ اعلانیہ کریں یا چھپا کر کے کریں، بہرحال اللہ پاک کے نبی نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کو وہ بندہ زیادہ محبوب ہے، وہ بندہ زیادہ پسند ہے جو چھپا کر کے صدقہ کرے، کسی کو پتہ نہ چلے۔ اس میں ایک فائدہ یہ ہے کہ آدمی ریاکاری سے بچ جاتا ہے، اور ریاکاری بہت بڑی بیماری ہے۔ اندازہ لگایا ہوگا، آدمی جب اللہ کے نام سے کچھ دیتا ہے
تو یہ امید کرتا ہے کہ جس کو میں نے دیا وہ آگے سے یوں کہے جزاک اللہ واہ جی واہ بہت بڑے سخی آدمی ہیں۔ نفس اس بات کا انتظار کرتا ہے۔ اللہ تیرے بال بچوں میں برکت دے، اللہ تیری جان میں برکت عطا فرمائے، کارخانے میں برکت دے، دکان میں برکت دے۔ کان سننے کے لیے منتظر ہوتا ہے کہ یہ لفظ اس کے منہ سے نکلے جس کو میں نے خراب دی ہے، حالانکہ اس کی زبان کے بجائے اگر اس کا دل بولنے گا تو وہ زیادہ اللہ کے یہاں پسندیدہ ہے۔ مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گرمیوں میں کسی کو ٹھنڈا پانی پلاؤ، تجھے کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ میرے لیے دعا کر دو، اس کی اکڑیاں بول اٹھیں گی خدا تیرا بھلا کرے، اس کا انگ انگ بول اٹھتا ہے۔ پیاسے کو پانی ملے گا، اس کی اکڑیاں دعائیں دیں گی، بھوکے کو روٹی ملے گی، اس کی اکڑیاں دعائیں دیں گی، ننگے کو کپڑا ملے گا، اس کا دل دعائیں دے گا۔ پریشان حال کی جب مدد کرو گے وہ تمہاری تو سامنے کہے یا نہ کہے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ تو سویا ہوا ہو اور وہ تیرے لیے سر سجدے میں رکھ کر دعا کرے، یا اللہ فلاں بندے نے میرے ساتھ سلوک کیا تو اس کا بھلا کرو۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سلوک کرتا تھا یحییٰ برمکی، بادشاہ وقت کا، 1000 روپیہ مہینہ دیا کرتا تھا اللہ والے کو خرچ کے لیے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ تہجد کے وقت سر سجدے میں رکھ کر دعا کرتے کہ الہی یحییٰ برمکی نے میرے پیٹ کی کفالت کی، میری دنیا کی کفالت کی، میری دنیا کی ضروریات میں کام آیا، اور پروردگار عالم میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں تو اس کی قبر کی کفالت فرما۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جیسا ولی خطب اور ابدال زمانے کا دعا کرتا، الہی میدان حشر میں فلا تذر وازرۃ وزر اخری، جب کوئی کسی کی کام نہ آئے اور حالات یوں بن نکلے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اما ابا بیوی اولاد کوئی بھی کسی کے کام آنے کے لیے تیار نہیں۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سر سجدے میں رکھ کر دعا کرتے، الہی یحییٰ برمکی کی قیامت میں کفالت فرما۔ فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل سرا وعلانیۃ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ چھپا کر اللہ کے نام پہ خرچ کرو، اعلانیہ طور پر خرچ کرو، اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اور اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی ذات پر یقین کرے۔ مگر دوستو یہ سارے کا سارا معاملہ اپنے ہاتھ کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ مدینے کا انصاری کھجوروں کی تجارت کرتا ہے، کھجور ہاتھ میں لیے ہوئے چل رہا ہے، آدھی کھجور کھا چکا ہے، آدھی باقی ہے۔ سائل نے سوال کر دیا، آدھی کھجور اس فقیر کو دے دی۔ چند دنوں کی بعد موت قریب آئی، وصیت کی وارثوں کو میرا سارا کام اللہ کے نام پہ صدقہ کر دینا، میرے نام پہ سالے ثواب کر دینا۔ مرنے کے بعد لوگوں نے یوں ہی کر دیا، کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا بتا کیا گزری، کہنے لگا یہاں کا معاملہ بالکل نرالا ہے، یہاں کی کاروبار بالکل نرالے ہیں، اور کہنے لگا رب اکبر کی قسم جتنا اجر، جتنا ثواب، جتنی جزا مجھے آدھی کھجور کی ملی اتنا پورے گودام کا نہیں ملا۔ وہ میرے ہاتھ کی تھی، وہ میں نے اپنے ہاتھ سے دی تھی، اس میں کوئی ریا نہیں، اس میں کوئی دکھلاوا نہیں، اس میں کوئی نام بری نہیں تھی۔ بعد میں آنے والے لوگوں نے منہ ملازے چکائے، تعلق داری کو چکایا،
तुम हमारे यहाँ खाया करते हो, हम तुम्हारे यहाँ खाते हैं, अदला बदला किया। कहता खाम में रब्बे अकबर की कसम, मुझे पूरे गोदाम में से कुछ ना मिला। नहीं मिलता आदमी को मगर उसके हाथों की करतूत। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक फरमान को कहाँ तक आदमी बयान करेगा, पूरी दुनिया उसमें समा सकती है। काली कमली वाले मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक वो आदमी भी अर्श के छांव में आएगा, साए में जगह मिलेगी, जिसने अल्लाह के नाम पे सदका किया, छुपा के किया, लेने वाले को भी शर्मिंदगी ना हो और इसे भी रियाकारी का मौका ना मिले और दिखलावे का मौका ना मिले। कुरान करीम में मुसलमानों अपने लिए दिए को जाया न किया करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ओ ईमानदारों, ला तुबतिलू सदकातिकुम बिलमन्नि वल अदा, बर्बाद न करो, खराब न करो, तबाह न कर डालो, खत्म न कर डालो अपने लिए दिए को। इलाहुल आलमीन खत्म कैसे हो जाता है, बर्बाद कैसे हो जाता है, जाया क्यों कर हो जाता है? फरमाया बिल मन्नी वल अदा, एहसान जतलाना, हमने तेरी साथ यूं किया था। उसके मुंह पे एहसान जतलाने से, उसे जलील करने से आज तू बड़ा आदमी बनता है। कल हम तुझे ज़कात दिया करते थे, याद कर फलाने वक्त में मैंने तुझे कुर्ता पहनाया था, याद कर फला वक्त में हमने तेरे साथ यूं सलूक किया था। अल्लाह का कुरान कहता है, खुदा बंदे करीम फरमाते हैं, जब तू उसको मेरा मारता है, अल्लाह फरमाते मेरे बंदे का कलेजा इकट्ठा हो जाता है, उसे तकलीफ होती है। और किसी बंदे को तकलीफ देना मेरे यहाँ जायज नहीं, अल्लाह करीम फरमाते हैं। सबसे बड़ी इबादत, सबसे बड़ी नेकी, शेखुल अरब वल अजम हज़रत मौलाना सैयद हुसैन अहमद साहब मदनी नफ़रअल्लाहु मरकज़हू, अल्लाह ताला की करोड़ और रहमत नाज़िल हो इस मर्द मुजाहिद की कब्र मुबारक पे, आमीन। हज़रत वाला की खिदमत में 16 महीने रहने का इत्तेफाक हुआ। जूतियों में बैठा इन लोगों की, बड़े बड़े आलिम तशरीफ लाते, हिंदुस्तान के भी और दूसरे मुल्कों के भी, और हज़रत वाला से वजीफा पूछते थे तो कुछ बताएं हमें, आप ऐसा वजीफा करें जिससे नेक बन जाए। सुभान अल्लाह, उस वक्त मुझे समझ नहीं आता था, मेरा बचपन था, अब कदर होती है। फरमाया करते थे, सबसे बड़ा वजीफा यह है कि किसी को सताओ मत, हिंदू हो, मुसलमान हो, मर्द हो, औरत हो, हत्ता के जानवर हो, जानकार कोई भी हो, किसी को दुख मत। और अगर आप सोचे तो ये बहुत मुश्किल वजीफा है, ये गिर्द बड़ा मुश्किल है। तस्बीह फेरनी आसान है, नफिल पढ़ने आसान है, लेकिन इस वजीफे पे अमल करना बड़ा मुश्किल है कि आदमी अपने आप को बचाए कि किसी को सताना नहीं, किसी को परेशान नहीं करना। मैंने आपसे कर्ज ले लिया कि 1 महीने में दूंगा, आप मेरे पीछे फिर रहे हैं, साल गुजर गया, ये सताना नहीं। मैं नऊज़ुबिल्लाह किसी की धी बेटी के बारे में गलत ख्याल करता हूँ, ये किसी की आबरू को टक्कर, ये किसी को सताना नहीं। तमाम सूरतें इसमें दाखिल है, सफर में, अगर में, घर में, कारोबार करने के, सारी जिंदगी में अगर आप सोचे तो ये मसला बड़ा मुश्किल है कि आदमी दूसरे को तकलीफ न दे। हमारे यहाँ तो सारे तकलीफ दे करके काम बनते हैं, जब तक दूसरे को तकलीफ ना दो उस वक्त तक आदमी की पड़ास नहीं निकलती। और हमारे मुल्क के लोगों का मिजाज बन गया, मजबूर से कमाओ, जितना ज्यादा मजबूर देखो उतना ज्यादा कमाओ। अड्डों पे जाके देखो और स्टेशनों पे जाके देखो, वो लूट खसोट है, वो गंद दिखता है।
وہ مسافر اتنا مجبور ہے کہ اللہ پاک نے ترس کھا کر سنتیں معاف کر دی، نفل معاف کر دیے، فرض نماز میں آدھی معاف کر دی۔ اللہ میاں جانتا تھا کہ سفر بڑی تکلیف دہ چیز ہے، مسافر پر اللہ میاں نے ترس کھا کر سنتیں معاف کر دی، نفل معاف کر دیے، آدھا فرض معاف کر دیا، مگر مسلمان کہتا ہے کہ ان مسافروں کی جیب کاٹو، ان مسافروں کو ننگا کر دو، ان مسافروں سے جو کچھ بھی ہے وہ یہیں پر کھینچ لو، کسی اسٹیشن پر جا کے دیکھ لو، تمام چیک کرنے والے لوگ مر گئے، قبروں میں چلے گئے۔ زہر بھی ملا کر کے بیچ ڈالو، کوئی بات نہیں، 4 دن کی پکی ہوئی روٹی بیچتے رہو، کوئی بات نہیں۔ سارے افسر مر گئے، سارے ڈاکٹر مر گئے، تمام انتظامیہ والے لوگ مر گئے، اور اگر ذرا کا پتہ چل جائے کہ فلاں جگہ سے 2 دکاندار لڑ رہے ہیں تو آپ فوراً پہنچیں گے کہ اس سے بھی مال ملے گا، اس سے بھی مال ملے گا۔ مال بٹورو جتنا بٹورا چاہتے ہو۔ میں پھر کہتا ہوں کہ ہم جتنا مال بٹور رہے ہیں بہت ممکن ہے کہ نہ ہمارے کام آئے نہ ہماری اولاد کے کام آئے۔ حالات ایسے نظر ڈالو دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس وقت۔ کسی زمانے میں لوگ مسافروں کی بڑی خدمت کیا کرتے تھے، بلکہ مشرکین مکہ کرتے تھے۔ ابو جہل اتنا بڑا کافر ہونے کے باوجود ستو پانی میں گھول کر چوک میں کھڑا ہو کر کے پلایا کرتا تھا لوگوں کو۔ امیہ بن خلف لوگوں کو پانی پلایا کرتا تھا۔ آج مسلمان سے پانی کو مانگ کر کے دیکھیں آپ، کون کسی کو پانی پلاتا ہے؟ اور تمام جنتی بنے پھرتے ہو۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ 7 آدمیوں کو عرش عظیم کی چھاؤں میں جگہ ملے گی، ان میں سے ایک وہ بھی ہے جو مکھی طور پر صدقہ کرے، اللہ کی ذات جانے اور وہ جانے، کسی کو کوئی پتہ نہ چل سکے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر وہ جو دے دیا اس کو دے کر کے بھول جائے۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ تشریف لے جا رہے ہیں، گزر رہے ہیں ایک علاقے سے، گزرتے گزرتے ایک جگہ پر لوگوں کا مجمع لگا ہوا دیکھا، فرمایا کیا بات ہے؟ پتا چلا شہزادہ مکان بنانے کے لیے، محل بنانے کے لیے سنگ بنیاد رکھ رہا ہے، بہت بڑا محل تعمیر کرنا چاہتا ہے۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے شہزادے کو بلوا لیا، فرمایا شہزادے کیسا محل بنانا ہے؟ اس نے بتایا جی اس قسم کا نقشہ بنایا گیا ہے۔ فرمانے لگی کتنا خرچ ہوگا؟ شہزادہ کہنے لگا اس زمانے میں کہ 2 لاکھ ریال خرچ ہوں گے۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے بہت ممکن ہے کہ اس محل کے بنتے بنتے تیری موت آ جائے، بہت ممکن ہے یہ بن کر تیار ہو جائے پھر تیری موت آ جائے، تو اس میں رہائش بھی نہ رکھ سکے، تو اس کی چمک دھمک کو دیکھنے بھی نہ پائے، بہت ممکن ہے کچھ دنوں رہائش کرنے کے بعد افسوس کرتا ہوا حضرت کے آنکھ ملتا ہوا دنیا سے چلا جائے۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے 2 لاکھ روپیہ مجھے دے دے، میں ایسے محل کا وعدہ کرتا ہوں جس میں تو داخل ہونے کے بعد کبھی نکلے گا نہیں۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس محل میں رہے گا، اور اس محل کے آگے بڑے باغ باغیچے ہوں گے، بڑی بڑی نہریں ہوں گی، بہت اعلیٰ قسم کا باغ اور باغیچہ اور گلشن محل ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تیرا رہے گا، نہ تیری موت آئے گی نہ تجھ سے وہ محل چھوٹے گا۔ مسلمانوں میں یقین کا زمانہ تھا۔ شہزادہ کہنے لگا میں بالکل آپ کو سارا روپیہ دے دیتا ہوں، مگر ہمارے یہاں دستور ہے جب کوئی معاہدہ ہو، جب کوئی لین دین کیا جائے تو جان بہن کے دستخط ہونی چاہیے، لکھ پڑھ ہونی چاہیے۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے کاغذ نکالا اور لکھ دیا میں اللہ پاک جل جلالہ کی طرف سے وعدہ کرتا ہوں شہزادے سے کہ جنت میں ایک محل ملے گا،
شہزادے نے محل پسند کر لیا. آج کل کا ہوتا ہے تو مولوی ویسے مارنے کا ڈھنگ بنا رہا ہے. شہزاد تیرے جیسے ہزاروں دیکھ رکھے, جنت ملے گی تو یوں ہی مل جائے گی. تڑپ نہیں, جذبہ نہیں, محبت نہیں. شہزادے نے 2 لاکھ روپیہ اٹھا کر کے مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کے حوالے کر دیا, اور وہ لکھا ہوا کاغذ جو تھا وہ خود سنبھال لیا, اور مکان بنانے کا ارادہ ترک کر دیا. وہ بھی اللہ والے تھے, یہ ہمارے زمانے جیسے تو تھے نہیں. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے اسی وقت اعلان کر دیا کہ جتنے آج یتیم بیوہ مساکین ہو آ جاؤ سارے. مالک بن دینار خیرات تقسیم کر رہا ہے. علماء نے لکھا ہے صبح سے شام تک مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کے پاس روزہ افطار کرنے کے لیے ایک کھجور بھی باقی نہ. تمام کا تمام اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا, آپ لوگوں کو دے دیا. مرید کہنے لگا حضرت جی شام کا روزہ کس چیز سے اتارو گے؟ فرمایا تو نے اس وقت نہ بتایا, ایک ٹکا رکھ لیتے 2 کھجوریں آ جاتی. اب تو ختم ہے معاملہ. اللہ غنی سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے 12 مہینے کا خرچ 12,000 روپیہ یکدم بھیجا. سال کا خرچہ ہماری ماں کے لیے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بھیجا. جب خادمہ نے گٹھڑی لا کے رکھی, اللہ غنی ام المومنین فرمانے لگی میرے اور اس دولت کے درمیان کپڑا لٹکا دے, مجھے یہ دولت دیکھتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رو دیا, فرمانے لگی مجھے یاد ہے میں شہنشاہ کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روٹی پکایا کرتی تھی. کبھی آٹا چھاننے کی نوبت لائی, پھونک مار دیا کرتی تھی. جو گاٹا ہوتا تھا, جو گھاٹ اڑ گیا سوڑ گیا, باقی بیچ میں پکایا کرتی تھی. اور فرماتی ہے زیتون کے تیل کا ڈبہ گھر میں رکھا تھا, وہ ختم ہو چکا تھا. اس کی تل چھنڈ باقی تھی, نیچے ذرا سی کاٹ باقی تھی, میل کچھ ایسا لگا ہوا تھا. ایسا صدیقہ فرماتی ہے میں نے جو کی روٹی سے وہ میل کچھ ایسا چپڑ دیا. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرما رہے تھے اور فرمانے لگے عائشہ قیامت میں اس نعمت کا بھی سوال کیا جائے گا. عائشہ فرماتی ہے مجھے یہ دولت دیکھتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. میرے آقا نے بڑی تنگی کی زندگی بسر فرمائی. 3 دن کے فاقے, 4 دن کے عموماً فاقے جایا کرتے تھے. بحرین سے مال غنیمت آیا, سارا دن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونا چاندی تقسیم فرمایا. اور شام کو حال یہ ہے, ایسا فرماتی ہے حضور نے مجھ سے پوچھا گھر میں کوئی کھانے کی چیز ہے کہ نہیں, میں نے عرض کر دیا اللہ کا نام باقی ہے. ایسا فرماتی ہے سرکار مدینہ نے مجھ سے پوچھ کر بھوک کی حالت میں نیت باندھ لی. کس طرح سے زندگی گزاری ہے محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم. دوسروں کے لیے تینوں طرح گوہر تقسیم ہو رہی ہیں, اور اپنا حال یہ ہے کہ چولہے میں آگ نہیں جلتی, کپڑا پورا نہیں ہے, اور پھر شکایت کبھی نہیں. اللہ میاں نے خود پوچھا اے میرے محبوب
अगर आप फरमाए ये ओहद पहाड़ सोने का बना दूं, जहां आप जाया करेंगे ये आपके साथ साथ चला करेगा। अर्ज किया और मेरे परवरदिगार मैं फकीरी पे राजी, मैं इस फकीरी में राजी हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ऐसा सिद्दीक़ा फरमाती है कि मुझे ये दौलत अच्छी नहीं लगती, इस गठड़ी को परे ले जाओ, मेरे और इसके दरमियान में कपड़ा लटका दो और खादमा से कहा जाओ मदीने की गलियों में ऐलान कर दो, आओ मोहताजो, आओ गरीबो। आज ऐसा सिद्दीक़ा खैरात बात रही। 12 महीने का खर्च है, साल भर का खर्चा आया है। फरमाती है कि असर के वक्त तक तमाम का तमाम तकसीम कर लिया। खादमा कहती है शाम का वक्त जब आया, आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास रोजा इफ्तार करने के लिए खजूर का दाना कोई नहीं, रोटी नहीं, खाने पीने की कोई भी चीज मौजूद नहीं। खादमा कहने लगी आपने कुछ थोड़े से 2-4 आने रख लिए होते, अब फाके से बैठी हो, पानी पी कर बैठ गई हो। रो के फरमाने लगी तू नहीं जानती इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही तर्क अमल था और यही हुजूर की वसीयत और नसीहत है, जो दौलत की तरफ पड़ेगा आखिरत बर्बाद हो जाएगी। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह ने लिख करके दिया, दौलत रुपया पैसा तो लाख आजादे से ले लिया, सारे का सारा दिन भर में तकसीम कर दिया। तीसरे दिन या चौथे दिन, तीसरे चौथे रोज तहज्जुद के लिए मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह जो मुसल्ले पे खड़े होने लगे तो पैरों में अंधेरे में कागज लगा। नबी सच्चा तेरा, नबी सच्चा तेरा, खुदा सच्चा, मैंने जन्नत में अपना महल पा लिया, मुझे वो महल मिल गया जिस महल के लिए तुमने वादा किया था। बात है सारी यकीन की। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 7 आदमियों में से एक वो भी अर्श अजीम के साए में होगा, छांव में होगा, जो सदका और खैरात छुपा के करता है और इस नीयत से करता है कि बस अल्लाह जाने और मैं जाने। कुरान करीम में अल्लाह की राह में खर्च करने की बहुत बड़ी फजीलत आई है। और एक और चीज खास तौर पर जो हमें खटकती है उसकी भी वजाहत फरमाई। से करता है और इस नीयत से करता है कि बस अल्लाह जाने और मैं जाने। कुरान करीम में अल्लाह की राह में खर्च करने की बहुत बड़ी फजीलत आई है। और एक और चीज खास तौर पर जो हमें खटकती है उसकी भी वजाहत फरमाई। फरमाया अश-शैतान यईदुकुमुल फक्र, शैतान तुम्हें ये कहता है कि अगर तुमने यूं ही लेने देने का सिलसिला जारी रखा तो कल को तुम खुद तंग हो जाओगे, खल्लास हो जाओगे, कंगाल हो जाओगे, तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा अगर तुमने यूं ही सिलसिला जारी रखा। अश-शैतान यईदुकुमुल फक्र व यअमुरुकुम बिल फहशा, जब भी तुम अल्लाह के नाम पे सदका करोगे, खैरात करना चाहोगे, किसी मिस्कीन और मोहताज को देना चाहोगे, अजीजा करबा यतीम बेवा के साथ सलूक करोगे, किसी हमसा गरीब के साथ सलूक करोगे, शैतान तुम्हें फौरन कहेगा थोड़ा दे थोड़ा दे, अगर यूं ही तू देता रहा तो तू नंगा हो जाएगा। अल्लाह मियां फरमाते हैं शैतान का ये वादा है और मैं तुझे वादा देता हूँ, अल्लाहु यईदुकुम मग़फ़िरतन मिन्हु व फ़ज़ला, शैतान तुझे फकर का वादा देता है, करीबी याद दिलाता है, तू नंगा हो जाएगा। मुकाबले में मैं खुदा वादा करता हूँ बख्शिश का और बढ़ावे का, जाती का, तू मेरे नाम पे देता जा, मैं बढ़ाता चला जाऊंगा।
वल्लाहु यईदुकुम मग़फ़िरतन मिन्हु व फ़ज़ला। अल्लाह मियां फरमाते हैं वल्लाहु वासिउन अलीम, मैं बहुत देने वाला हूँ, मेरे खजाने में कोई कमी नहीं। अल्लाह फरमाते हैं मैं अब देखूंगा, एक तरफ तो मेरा वादा है, एक तरफ शैतान का वादा है, मैं देखूंगा अब तुम मेरा कहना मानता है, ये शैतान का कहना मानता है। सारे मसाइल रिया से दिखलावे से बचाने के लिए है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैहि ने अपनी किताब में लिखा है कि एक जगह पर एक दरख्त था, लोग उसकी पूजा करने लगे, लोग उसकी पूजा करने लगे। जैसा कि हमारे मुल्क में भी रिवाज है, फला जगह जो चांद है बड़ा बरकत वाला है, फला पीपल बड़ा बरकत वाला है, फला बड़ बड़ा बरकत वाला है, लोगों में चर्चा हो निकलता है, फिर मुल्क भर से और मर्द उसकी ज़ियारत के लिए टूट पड़ते हैं। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ने लिखा है कि एक जगह पर एक दरख्त था जिसकी पूजा पाठ शुरू हो गई और खूब चल पड़ी। वहाँ एक आबिद रहता था, अल्लाह वाला। उसको जब पता चला तो वो कुल्हाड़ा लेके चला मुझको काटने के लिए कि लोग शिर्क की बीमारी में सब पड़ गए, तबाह हो गए, मैं इस दरख्त को ही काटता हूँ, न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी, लिहाजा शिर्क बंद हो जाएगा। तो रास्ते में शैतान आदमी की शक्ल बना के मिला, वो कहने लगा तू दीदी कहाँ चले, मगर दरख्त को काटूंगा जिस पर लोग मन्नतें मान रहे हैं, शिर्क हो रहा है खुदा की जात के सिवा। लगा तेरा क्या बिगड़ता है, तुझे क्या नुकसान है, मगर अच्छा शिर्क होता रहे, मेरा नुकसान कोई नहीं। मखलूक शिर्क में मुब्तला होकर तबाह होती रहे, आखिरत बर्बाद हो जाए, दुनिया बर्बाद हो जाए, मैं बैठा देखता रहूं। तो शैतान में और उस वली में कुश्ती हुई, लड़ पड़े आपस में। अल्लाह वाले ने शैतान को उठाया और जमीन के पटक के मारा और छाती पे चढ़ बैठा। शैतान कहने लगा जरा नीचे उतरिए, एक बात बताऊंगा तुझे, जरा नीचे उतर। उसने कहा क्या बता, तेरा क्या मतलब है कि इस तरह को काटूंगा शिर्क बंद होगा, लोग अल्लाह अल्लाह करेंगे। उसने कहा बात सुन, अगर तुझे अल्लाह ही अल्लाह करनी मकसूद है और लोगों का फायदा मकसूद है, तेरे तकिए के नीचे 10 रुपए रोज मिला करेंगे, तू गरीबों को तकसीम करिए, भूखों का पेट भरेगा, दुआ करेंगे, कितना फायदा होगा। 10 रुपए रोज मिला करेंगे तेरे सिराने के नीचे, मगर इस तरह तो ना खा। सूफी के बेचारे आ गए काबू। उसने कभी ये कोई कमने की तो नहीं, और उस जमाने के 10 रुपए, आज के 10 रुपए नहीं जब फूक मारने ढूंढ जाए। 10 रुपए में तो खुदा जाने कितनों का पेट भरेगा, कितनों को कपड़ा पहनाऊंगा, कितनों की दवा दारू करूंगा, कितनों की मुश्किल आसान होगी, दरख्त काटने से मुझे क्या मिलेगा। सूफी जी को समझ में आई, कुल्हाड़ा रखा, मसल्ले पे बैठ गए, रात को सोए, सुबह को सिराने के नीचे से बाकी 10 रुपए मिले, कहने लगा बहुत अच्छी बात, ये तो मजे हो गए और अल्लाह के राह में खर्च कर दिए। दूसरे दिन भी सिराना उठा के देखा तो वह फिर 10 रुपए मिल गए। उसने शैतान है तो सच्चा भाई। तीसरे दिन सिराना उठाया तो है ही नहीं, दरी उठा के देखी कि शायद दरी के नीचे गलती में रख गया हो, वहां भी नहीं। चारपाई के नीचे झांक रहे हैं, मिट्टी कुरेद रहे हैं, तो शायद इधर उधर गिर गए, है ही नहीं। वो कहाँ थे? अच्छा, फिर उठाया कुल्हाड़ा और फिर उस तरफ की तरफ चले और फिर रास्ते में मिला। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैहि ने लिखा है, कहने लगा कहाँ चले, उस तरफ को काटूंगा, लोग शेर करते। उसने कहा वो बताया था तुझे 10 रुपए मिला करेंगे, उन्होंने कहा बेईमान हो गया था, 2 दिन तो मिले, आज तो बिल्कुल नहीं मिला, एक अन्ना भी नहीं मानो। अब जो शैतान में और उस वली में कुश्ती हुई, अब वली नीचे और शैतान ऊपर, अब वो नीचे दबा लिया और शैतान ऊपर चढ़ बैठा। कहने लगा तो जरा खैर ये बात बता, उस दिन तो तू नीचे था, मैं ऊपर था, आज मैं नीचे हूँ, ऊपर, इसकी क्या वजह है? तो कहने लगा मेरी बीमारी मुझसे ही पूछता है,
उसने कहा बता तो सही। कहने लगा उस दिन तेरा गुस्सा सिर्फ अल्लाह के लिए था। उस दिन जो तेरा गुस्सा था नाराज की थी वो अल्लाह की रजा के लिए थी और अल्लाह के लिए थी, लिल्लाह थी, उसमें तेरा कुछ शामिल न था। आज के गुस्से में ये भी तो शामिल है ना कि वो 10 रुपए क्यों नहीं मिले, इसलिए मिलावट हो गई गुस्से में, इसलिए मैं उस पर आगे जनाब नीचे चले गए। उलमा ने लिखा है कि अगर गुस्से में मिलावट हो जाने से शैतान के नीचे आदमी आ जाता है, इबादत में जब शैतान का हमारी रियाकारी और सिखलावे को दखल होगा तो फिर शैतान के नीचे क्यों ना आएंगे। इसलिए फरमाया कि रियाकारी से बचना, दिखलावे से बचना। कई लोग नमाज पढ़ते हैं, जब लोगों में नमाज पढ़ेंगे ओ लंबा सजदा, लंबा रुकू, बड़ी लंबी अत्तहियात, बड़ी लंबी किरात, और जब अकेला पड़े तो चल में आया ठक ठक खत्म की वो खैर इधर गए, देरी नहीं लगी। बात इमामों का ये हाल है, जमात करावेंगे तो बड़ी लंबी चौड़ी नमाज, और बाद में 2 सुन्नतें अगर पढ़ ली है ना तो मुख्तली सारे खड़े हैं, मोली साहब पढ़ के चले भी गए। ये तमाम चीजें दिखलावे में शामिल है ये, और अल्लाह पाक दिखावे को, रियाकारी को कतल पसंद नहीं करता। वो ज़कात हो, वो नमाज हो, वो हज हो, वो इबादत हो, वो खैरात हो, कोई चीज भी हो, अल्लाह पाक कहता है जो करना मेरे लिए कर, उसमें किसी किस्म का दिखलावा ना कर। और लोगों को क्या दिखाता है, लोग तो तुझे आगे बेईमान कहते हैं, क्या दिखाना है लोगों को। इसलिए कुरान करीम में बार बार फरमाया वल्लाहु यईदुकुम मग़फ़िरतम मिन्हु व फ़ज़ला वल्लाहु वासिउन अलीम युतिल हिकमत मन यशा। और लोगों मैं खुदा वादा करता हूँ जो मेरे नाम पर तुम खर्च करोगे, मैं मालिक तो नहीं हूँ, बीमारी से खर्च करा दूंगा, मुकदमे से खर्च करा दूंगा, परेशानियों में खर्च करा दूंगा, मजूलियात में खर्च करा दूंगा, सिनेमा थिएटर के माध्यम से खर्च करा दूंगा। और अगर तुम सिर्फ लिवजिल्ला करोगे फरमाया वल्लाहु यईदुकुम मग़फ़िरतम मिन्हु व फ़ज़ला, सबसे पहले तो मेरी तरफ से बख्शिश का वादा है। कितनी बड़ी बात है कि खुद मालिक ये फरमाए कि जब तू आएगा मैं तेरे लिए जन्नत तैयार लिए खड़ा। बड़ी अच्छी बात कही। कहता कि उनकी थोड़ी सी लगावट हश्र में काम आ गई, उनसे थोड़ी सी लगावट हश्र में काम आ गई। मग़फ़िरत है जुस्तजू में मेरे घबराई हुई, बख्शी तलाश करती है। क्या मजे की बात है, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आवाज़ दें उस अल्लाह पाक की तरफ से ऐलान हो, आओ वो लोग, कहाँ गए वो लोग जो अपनी जरूरियात में से निकाल कर, अपने खर्चे में से निकाल कर मेरे नाम पर दिया करते थे, जिनका ये ख्याल था कि हम इसका बदला अल्लाह से हासिल करेंगे। फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। इतना करने वाले लोग थे, क्या बताऊं कि गुज़िश्ता ज़माने के लोगों ने किस किस तरीके से कमाई करके अपनी आखिरत को बनाया। आज हम आखिरत का तो नाम भी नहीं लेते। मेरे तेरे दिमाग में ये बात ही नहीं कि हम इस दुनिया को छोड़ भी जाएंगे, खबर की जिंदगी भी आएगी, हशर भी आना है, कयामत भी आनी है, फुलसरात भी आनी है। हम लोगों के दिमाग में तो ये बात आई नहीं। हालांकि मैं और आप उस नबी के उम्मती है, उस सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती है। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है, मैं अपने अब्बा की हुजूर में हाजिर हुई और मैंने जाकर के अपने अब्बा के आंख में आधी रोटी का टुकड़ा रख दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कौन से लाई? मैंने अर्ज़ किया मेरे अब्बा।
3 दिल के फाके के बाद एक रोटी मिली थी, आखिर मैंने खा ली, आखिर आप अब्बा के लिए बचा लाई हूँ। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया लफ्ज़ जिगर और नूरे नजर, रोटी का टुकड़ा देखा है। इस तंगी से, इस रुद्र से, इस परेशानी से जिंदगी गुजारी और आवाज़ें गुजारी। ये नहीं कि हुजूर मजबूर थे, अल्लाह ने बार बार पूछा है कहो तो दौलत के अंबार लगा दो। आज हम पूछो इनसे पहले बैठ के मोहब्बत का दावा करते हैं, किस तरह दौड़े दौड़े फिरते हैं अदालत के पीछे। नमाज माफ है, रोजे माफ है, अल्लाह के कुरान को नहीं मानते, नबी के फरमान को नहीं मानते। आओ मैं तुम्हें बतलाऊं कि अहले बैत की मोहब्बत हम करते हैं या तुम करते हैं। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, लख्त जिगर के दरवाजे पे फातिमा ज़हरा के मकान पर दरवाजे पे खड़े होकर फरमाया बेटी मैं घर में आऊं, दाखिल हो सकता हूँ। अंदर से आवाज आई पहले तशरीफ लाने से पहले अपनी चादर अंदर फेंक दो, अपनी चादर अंदर फेंक दो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर फेंकी, अंदर तशरीफ लाए, फरमाया बेटी क्या हुआ? रो के अर्ज करने लगी अब्बा इतना कपड़ा नहीं है बदन को छुपा, इतना कपड़ा मेरे पास मौजूद नहीं कि पूरा बदन छुपा सकूं। शर्म के मारे आपकी चादर मांग ली कि अब्बा के सामने नंगी कैसे आ। यह है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का उसवा हसना, और यह है उसकी जिंदगी जिसका नाम लेकर आज बदमाशी फैलाई जा रही है, जिसका नाम लेकर आज दौलत समेटी जा रही है। अगर नबी की बेटी से मोहब्बत करते हो तो आओ, फिर क्यों मारे मारे फिरते हो? क्यों तुमने रात दिन चक्करबाजी बना रखी? छूट नहीं छोड़ते। नबी की बेटी के पास बदन छुपाने के लिए कपड़ा नहीं और कुछ खा रहा है, सूट खा रहा है। मुसलमान कहलाते हो अपने आप को सूट खा खा के। आगे कर रहा था कि हम अपने आप को बदलेंगे कैसे? कौन सा वक्त होगा कि हम अपने आप को आखिरत के लिए तैयार करेंगे? फरमाया बल आखिरत खैरुल लिमन इत्तका वला तुज़लमून फतीला। और मेरे बंदे आखिरत तो परहेजगारों के लिए है। दिल की परहेजगारी इख्तियार करो, दिमाग के अंदर परहेजगारी पैदा करो, अपने हाथ के अंदर तकवा इख्तियार करो, अपनी आंख में तकवा पैदा करो, अपने रात दिन के निजाम में अल्लाह का खौफ पैदा करो। रात को सोचो, दिन को सोचो, आखिर बढ़ क्या रहा है? हमारे यहाँ गौर फिक्र का माता ही खत्म हो गया। सहाबियात ने, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने किस किस तरह पर अपनी जिंदगी पूरी फरमाई। बादशाह होकर, बादशाह होकर 6 सहाबी सैयदा हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास गए हैं, जो उम्मुल मोमिनीन में थे। आखिर समा पैगंबर हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरवाली है, हम सब मुसलमानों की माँ है सैयदा हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। और जाके कहने लगे कि हमें तो डर लगता है, हमें तो शर्म आती है, आप अपने अब्बा यानी हज़रत उमर से कहें कि ये पेमन वाले कपड़े पहनने छोड़ दें। अब तो फतूहात बहुत होगी, अब तो इतनी तंगी नहीं रही, दूसरे मुल्कों के वफद आते हैं, हमें शर्म आती है, जरा कहो ना कुछ खर्च ज्यादा कर लिया करें। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब अपनी बेटी के यहाँ तशरीफ लाए तो कहा अब्बा जान कुछ जिंदगी बदलो, कुछ रंग ढंग बदलो। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, फतूहात हो रही है। तमाम मुसलमान चाहते हैं कि आप अपनी हालत को बदल लें। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोने लगे, फरमाया अब्बा उन आदमियों के अगर तू नाम बताते तो आने वाले कौन कौन से दुर्रे मार मार कर उनके चेहरे बिगाड़ दूंगा। अब्बा तू खुद बता, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब आखिरी वक्त आया, आप
आपकी वफात हुई, आपकी मौत आई, कैसे कपड़े थे? हमसा ने रो दिया और सैयदा हमसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है मेरी आंखों ने देखा इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी लिबास में कई पैबंद लगे थे। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाने लगे हफ्ता अब रोती हो, मैं भी इसी हाल में जाना चाहता हूँ ताकि मुझे अपने आका की खिदमत में जाते हुए शर्म न आए। हफ्ता कहती है तो चमड़े का पैबंद भी एक दो लगा हुआ था, कम से कम 4 पैबंद थे जिन कपड़ों में फारूक आज़म का इंतकाल होगा। कमा करके ले गए यही लोग और फरमाया मुसलमानों से बाकायदा कहा तो तुम मेरी तजवीज़ और तकवीन पर कोई खर्च न करना। ऐसे भी तो लोग थे। एक बुजुर्ग है बहुत बड़े